हेलो बच्चों, चलो अज असी करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पंजाबी च इनू असी प्रकाश परावर्तन ते अपवर्तन कह दिंने आ। अज इस चैप्टर का असी चौथा भाग करन जा रहे हैं। चैप्टर 10 के चौथे भाग विच अज असी गोलाकार दर्पण या सफेरिकल मिरर्स के नाल रिलेटेड कुछ न्यूमैरिकल्स करांगे। इन्हां न्यूमैरिकल्स नूं करदे होए जिहड़ा न्यू कार्टीजियन सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन है वो ध्यान च रखना, क्योंकि जिन्नियां भी फिगर्स ने उन्हां दे अगे प्लस का साइन लगना है, माइनस का साइन लगना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के भाग 3 विच ये जिहड़ा हैगा न्यू कार्टीजियन सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन डिटेल च डिस्कस किया गया। जे तुहानूं किसी तरह का कोई डाउट हैगा तां तुसीं एक बारी दोबारा तो पार्ट 3 की वीडियो देख सकते हो। वैसे घबराने वाली तो कोई गल नहीं, जिन्नी तुसीं प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही जिहड़ा हैगा क्लीयर हुंदा जाएगा। तो आओ फिर शुरू करते हैं। साडा फर्स्ट न्यूमैरिकल है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वैक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ करवेचर इज 30 सेंटीमीटर। यानी कि उत्तल दर्पण है उहदी असीं फोकल लेंथ लभनी है तो रेडियस ऑफ करवेचर की है 30 सेंटीमीटर। हुण सब तो पहला तो असीं ये देखिए भी आ जिहड़ा रेडियस ऑफ करवेचर 30 सेंटीमीटर है उहदे ते साइन कन्वेंशनस के अकॉर्डिंगली प्लस लगू कि माइनस। मिरर किहड़ा है? कन्वैक्स मिरर है, ठीक है। सो आ हो गया जी कन्वैक्स मिरर। कन्वैक्स मिरर का जिहड़ा रिफ्लैक्टिंग सरफेस हुंदा वो बाहर वाल नूं बर्स्ड आउट हुंदा है, पिछले वाले पासे शेडिड करता। तो आ इहदा तुसीं लै लो भी प्रिंसीपल एक्सिस है, ठीक है। आ हो गया इहदा पोल। हुण इहदे केस च की हुंदा है भी जिहड़े भी रेडियस ऑफ करवेचर है या फोकल लेंथ है जो भी है वो इहदे मिरर दे पिछले पासे हुंदा, यानी कि बिहाइंड दा मिरर हुंदा। साइन कन्वेंशन की कहंदी है कि जिहड़ा मिरर है इहदे राइट साइड के उत्ते जिहड़े भी डिस्टेंसिस असीं लैणे ने वो किद्दां लैणे ने, वो लैणे ने पॉजिटिव। ते लैफ्ट साइड के उत्ते जिहड़े भी डिस्टेंसिस असीं लैणे ने वो किद्दां लैणे ने, वो असीं लैणे आ नैगेटिव। सो इस केस च की है भी जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर आ रहा वो आ रहा मिरर के पिछले पासे, यानी कि राइट साइड ऑफ द मिरर ते। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया भी इत्थे सेंटर ऑफ करवेचर जिहड़ा हैगा ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ दूरी है पोल तो वो पॉजिटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। सो रेडियस ऑफ करवेचर की है इस सेंटर ऑफ करवेचर की पोल तो कितनी दूरी है उन्होंने असीं की कहने आ रेडियस ऑफ करवेचर कहने आ, क्योंकि राइट साइड ते आ इस करके ये 30 सेंटीमीटर के नाल प्लस साइन आऊगा। सो अपने को गिवन की हो गया, अपने को गिवन हो गया कि रेडियस जिहड़ा हैगा वो कितना हो गया प्लस 30 सेंटीमीटर। लभना की है? लभना वा असीं फोकल लेंथ लभनी है। हुण ये फोकल लेंथ लभण लई तो एक बड़ा ईजी जिहा अपने कोल फॉर्मूला कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। हुण आपां की करना, R की वैल्यू इत्थे पुट कर दिओ, 30 है डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर जिहड़ी है इहदी फोकल लेंथ होगी। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया भी जे ਇਹਦੇ पोल तो ਇਹਦੇ रेडियस ऑफ करवेचर की दूरी 30 सेंटीमीटर आ तां विचकार बिल्कुल 15 सेंटीमीटर के उत्ते ही ਇਹਦਾ फोकस होगा, ठीक है जी। चलो सौखा जिहा या न्यूमैरिकल अगे चलते हैं। सैकेंड न्यूमैरिकल है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। देखो पिछले न्यूमैरिकल च की सी कन्वैक्स मिरर, हुण किहड़ा आ गया कनकेव मिरर आ गया। तो ਇਹਦਾ रेडियस ऑफ करवेचर की है 25 सेंटीमीटर आ, ठीक है। हुण आपां बनाइए पहलां तां कनकेव मिरर। कनकेव मिरर च की हुंदा भी ਇਹਦਾ रिफ्लैक्टिंग सरफेस अंदर वल नूं धस्सिया होया हुंदा। आ पिछले वाले पासे असीं शेडिड शो कर दिंदे आ, ठीक है। हुण आ ਇਹਦਾ हो गया जी प्रिंसीपल एक्सिस। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ करवेचर है या रेडियस ऑफ करवेचर है या फोकल लेंथ है वो ਇਹਦੇ अगले पासे यानी कि फ्रंट ते ही होणगे। सो जिहड़ा इन्हां ने ये कहा वा भी रेडियस ऑफ करवेचर की आ 25 सेंटीमीटर आ, ਇਹਦਾ मतलब ये आ बई आ जिहड़ा हैगा मिरर ਇਹਦੇ अगले पासे 25 सेंटीमीटर की दूरी के उत्ते सेंटर ऑफ करवेचर होऊगा। सो आ मान लो कि आ हो गया सेंटर ऑफ करवेचर। इस सेंटर ऑफ करवेचर की पोल तो जिहड़ी दूरी हुंदी आ वो की हुंदी आ रेडियस ऑफ करवेचर। लेकिन हुण साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली की है भी आ हो गया मिरर, ਇਹਦੇ राइट साइड के उत्ते असी जिहड़ियां भी डिस्टेंसिस लैणियां हुंदियां वो पॉजिटिव लैणियां हुंदियां ते ਇਹਦੇ लैफ्ट साइड के उत्ते जिहड़े भी आपां डिस्टेंसिस लैणे आ वो नैगेटिव लैणे हुंदे आ। हुण इस केस च की आ भी जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर आ वो लैफ्ट साइड ऑफ द मिरर ते हैगा, इस करके ਇਹਦੇ नाल आपां नूं माइनस साइन लाउणा पऊगा।
सो हुण असीं ये कह सकते हैं भी जिहड़ा रेडियस ऑफ करवेचर आ वो कितना हो गया -25 सेंटीमीटर हो गया। हुण असीं लभना की हैगा फोकल लेंथ लभनी है। इहदे लई अपने कोल फॉर्मूला की है फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। सो इत्थे आपां हुण पुट करांगे -25/2 ते अपने कोल फोकल लेंथ आ गई -12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया भी ਜਿਹੜੀ फोकस आ वो भी ਇਹਦੇ मिरर ਦੇ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ यानी कि ਇਹਦੇ फ्रंट ਤੇ ही लाई करता पिया 12.5 सेंटीमीटर ਦੀ दूरी फ्रॉम पोल। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल ਲੈਣੇ ਆ ਹੁਣ। हाउ फार should one held an object from a concave mirror of focal length 40 centimeter so as to get a virtual image twice the size of the object। ठीक है जी, सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਰਫ ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਣਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਫਰੋਮ ਪੋਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ -40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਨੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਨੂੰ। ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇਮੇਜ, 2 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ m ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -v/u ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ +2 ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ -v/u ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, +2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ +2 ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ -2u ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/u + 1/v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ 1/u ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ +1/v। ਹੁਣ v ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, -2u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਥੇ -2u ਭਰ ਦਿਓ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ -40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ -40 ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ u ਤੇ -2u ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਆਊਗਾ 1/2u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/-40 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ u ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 40 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -40/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਪੋਲ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ ਮਿਰਰ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 40, ਇਹਦੇ ਹਾਫ ਤੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ
ਬਈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸ ਔਰ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੋਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੂਗੀ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਣੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ numerical ਲੈਣੇ ਆ। A concave mirror produces 3 times enlarged real image of an object. So mirror ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸਡ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੇਸਡ ਐਟ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਨਕੇਵ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਡਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ P। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਯੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਟਾਈਮਸ, 3 ਗੁਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਰੀਅਲ ਬਣੀ ਆ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ -3 ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 'ਚ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, m = -v/u ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, -3 = -v/u, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ -3 = -v/u ਕਿੰਨਾ, -10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਥੇ -10 ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ -3 = v/10। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, -3 × 10 = v, ਯਾਨੀ ਕਿ v ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, -30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਲ ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਣਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, v = -30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 1/f = 1/u + 1/v। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, 1/u, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, -10 ਗਿਵਨ ਆ, ਪਲੱਸ 1/v, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆ, -30 ਕੱਢੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ -30 ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -4/30 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1/f = -4/30।
ਹੁਣ f ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ f ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 30 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -4f ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ f ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ 4 ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, 30/-4 तो आ अपने को आ गया -7.5 सेंटीमीटर आ होगी फोकल लेंथ। हुण अपने को पुछया की गया, आपां ते हाले कड्ढना रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कड्ढना, ये किहदे बराबर हुंदा, ये डबल ऑफ फोकल लेंथ दे बराबर हुंदा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ कितनी निकली आ -7.5, इत्थे असी -7.5 फिल करदे आ ते अपने को आ गया -15 सेंटीमीटर आ हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आ अपना आंसर हो गया। ठीक है जी, सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। हुण अगला न्यूमेरिकल लैने आ की है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है भी एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का साइज हो गया यानी कि एच हो गया, is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर from the pole। so ऑब्जेक्ट जिहड़ा हैगा पोल तो दूर 25 सेंटीमीटर आ, ये अपने को स्मॉल यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, मिरर पहला देखो केड़ा मिरर हैगा, कनकेव मिरर, जिहदा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। हुण पहला आपां ना फिर जरा डायग्राम बना लीए ताकि प्लस माइनस का भुलेखा ना पवे। आ अपने को हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, आ हो गया इहदा प्रिंसीपल एक्सिस, आ की हो गया इहदा पोल हो गया इत्थे। ठीक है, हुण कनकेव मिरर दे केस च की हुंदा भी इहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ ਉਹ ਹੁੰਦਾ मिरर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ सेंटर ऑफ कर्वेचर ਦੀ ਜਿਹੜੀ पोल ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ रेडियस ऑफ कर्वेचर ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ r। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ऑब्जेक्ट ਉਹਦਾ डिस्टेंस कितना पोल तो 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखना इनू भी, यानी कि कुछ इत्थे करके अपने कोल ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट की हाइट जिहड़ी आ वो किन्नी इन्हां ने दित्ती सानू, वो इन्हां ने दित्ती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूर आ ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर उच्चा वा। सो आ दूरी जिहड़ी हैगी आ वो होगी 25 सेंटीमीटर की, ते आ जिहड़ी हैगी इहदी हाइट। ठीक है, आ कितनी होगी, ये होगी 5 सेंटीमीटर। हुण साइन कन्वेंशन की कहती है, मिरर दे राइट साइड दे उत्ते जिहड़ियां मैजरमेंट्स लैणियां वो पॉजिटिव, जिहड़ियां लैफ्ट साइड ते लैणियां वो नैगेटिव। ते अपना तां आ जिहड़ा हैगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी लैफ्ट साइड ते आ ते जिहड़ी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ वो भी लैफ्ट साइड ते आ, ते ये दोनों चीज़ां की हो जाणगियां फिर ये माइनस हो जाणगियां। सो अपने कोल गिवन की हो गया हुण कि यू हो गया -25 सेंटीमीटर ते जिहड़ा हैगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो की हो गया -30 सेंटीमीटर। हुण अपने कोल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है एच, वो की है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण आ 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट जिहड़ा इस प्रिंसीपल एक्सिस दे परपेंडिकुलर उपर वल नूं खड़ा। सो जिहड़ियां चीज़ां प्रिंसीपल एक्सिस तो परपेंडिकुलर उपर वल नूं होण वो की हुंदियां प्लस। ठीक है, ये फिर प्लस हो गया, जिहड़ियां चीज़ां थल्ले वल नूं हुंदियां इस प्रिंसीपल एक्सिस तो वो हुंदियां माइनस च। सो अपने कोल ए च की हो गया +5 सेंटीमीटर हो गया। हुण आ अपने कोल गिवन आ, हुण जे अपने कोल आर गिवन आ ते आपां फोकल लेंथ बड़े आराम नाल कढ सकदे है ना। अपने कोल फॉर्मूला की हैगा, फॉर्मूला हुंदा F = R/2। आर दी वैल्यू कितनी आ -30/2 यानी कि -15 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। हुण अपने कोल एफ भी हैगा ते यू भी हैगा, ते जे आपां मिरर फॉर्मूला लगाइए ते आपां वी कढ सकदे हां, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल कढ सकदे हां। अगले पेज ते करदे हां। सो इस न्यूमेरिकल नूं अगे कंटिन्यू करदे हां। हुण तक आपां की कैलकुलेट कर लिया भी फोकल लेंथ कितनी आ गई -15 सेंटीमीटर आ गई। हुण आपां की लगाउणा, हुण असीं लगाणा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, आ जिहड़ा हैगा मिरर फॉर्मूला ये की कहंदा, ये कहंदा 1/f = 1/u + 1/v। हुण असीं इहदे च वैल्यूज़ पुट करनियां। सो 1/f, f कितना हुणे आपां कड्ढिआ -15 कड्ढिआ, सो इत्थे -15 पुट कर दिंदे आ 1/u, यानी कि कितनी दूरी आ ऑब्जेक्ट दी वो आपां नूं पहलां ही गिवन आ -25 सेंटीमीटर, वो असीं इत्थे पुट कर दिंदे आ -25 + 1/v। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 1/v ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1/-25 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ
ਬਈ 1/v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/-15 ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ +1/25। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। -15 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +25 ਹੈ, ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 75 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ -5 + 3 ਠੀਕ ਹੈ -2/75 1/v ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਤਾਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗੀ -37.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -37.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਇਮੇਜ ਫਰੋਮ ਪੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ -37.5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਣੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h ਡੈਸ਼ ਓਵਰ h। h ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਇਮੇਜ, ਤੇ h ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਟ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ -v/u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ h ਡੈਸ਼ ਕੱਢਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ h ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ -vh/u ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ h ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢੀ ਆ -37.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ -37.5 ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਪਲੱਸ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ -25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ, h ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ -7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -7.5 ਆ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਗਿਵਨ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗੀ ਪੋਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੇਜ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ -37.5 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ ਇਮੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਆ ਜੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੋਲ, ਤਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 37.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਮੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਨਵਰਟਡ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਬਈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 3 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 4.5 ਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਪੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 4.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਗਈ ਆ 4.5
मीटर, लेकिन माइनस लगूगा क्यों, क्योंकि आ जिहड़ा हैगा ऑब्जैक्ट ये खब्बे पासे मिरर दे पिया होया, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ करवेचर हैगा सज्जे पासे, इस करके इहदा जिहड़ा रेडियस आ वो पॉजिटिव च आऊगा। सो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू प्लस च आऊगी 3 मीटर। हुण आ दो चीज़ां आपां नूं गिवन आ। हुण आपां कढना की आ, एक तां आपां पोजीशन ऑफ द इमेज कढनी है, यानी कि वी कढना। वी कढना तो आपां नूं की चाहिदा, पहला फोकल लेंथ चाहिदी, मिरर फॉर्मूला ते तां ही लगूगा ना। सो आपां फोकल लेंथ कढदे हां पहलां तां, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय 2। आर की वैल्यू इत्थे कितनी है 3, 3/2 कर दिओ ते अपने कोल ये आ गई जी 1.5 मीटर, ठीक है। एफ की वैल्यू आ गई। हुण आपां की करना, हुण असीं मिरर फॉर्मूला ला सकते हैं। मिरर फॉर्मूला की है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/1.5 मीटर प्लस च है ना फोकल लेंथ, सो इत्थे प्लस च ही रहन देना, इज इक्वल टू 1/u। हुण u की की वैल्यू आ -4.5। हुण आपां इत्थे -4.5 ला देना प्लस 1/v। आपां v लभना हुण, सो इनू हुण असीं दूजे पासे लै जाने हां, ठीक है। सो 1/v इज इक्वल टू की बन जूगा 1/1.5, ये इधर जाके बन जूगा प्लस 1/4.5 आ बन गया। इनू तुसी अगों कैलकुलेट करो तो तुहाडा ये आ जूगा 3 + 1 यानी कि 4/4.5 आ गया। तो इनू तुसी फरदर करो सॉल्व, 8/9 आ जूगा, ठीक है। सो 1/v इज इक्वल टू 8/9। आप v नू इधर लै जाने उपर, 9 नू इधर उपर लै आवांगे। सो अपने को बन गया 9/8 इज इक्वल टू v, ठीक है। सो इमेज जड़ी है वो प्लस च आ रही है। सो इमेज कितनी दूरी ते होगी पोल तो 9/8 मीटर दूर होगी, ठीक है। सो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, यदी वैल्यू आ गई प्लस 9/8 मीटर। हुण अगला पार्ट आपां की करना, मैगनीफिकेशन ऑफ इमेज। मैगनीफिकेशन ऑफ इमेज दे लई आपां नूं मैगनीफिकेशन वाला फॉर्मूला लाउणा पैना, अगले पेज ते करदे हां। सो मैगनीफिकेशन का की फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h-h, जिन्हों कि असीं -v/u भी लिखते हैं। हुण अपने कोल v ते u दियां ते वैल्यूज हैगियां, आपां पुट कर सकते हैं। सो ये आपां हुण अगों फिल करते हैं वैल्यूज इन्हां दियां। माइनस v की वैल्यू हुणे आपां कड्ढी है 9/8, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी है -4.5। सो -4.5 मीटर इत्थे लिख दिंदे हैं। आ बन गया अपने कोल प्लस च आ गया 9/8 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, आ माइनस माइनस प्लस हो गए। इनू अगों कैलकुलेट करो, यदी वैल्यू आ जाऊगी प्लस विच ही 0.25। सो मैगनीफिकेशन जी निकल आई। मैगनीफिकेशन कितनी होगी +0.25। हुण जिहड़ा ये पॉजिटिव लगा होया इहदे अगे, ये की दसदा, ये दसदा भी जिहड़ी इमेज बननी है वो मिरर दे पिछले पासे बननी है, यानी कि वर्चुअल इमेज बननी है। सो जे अपने को पूछा गया भी नेचर ऑफ इमेज जी आ किदां दी, आ जिहड़ा प्लस साइन हैगा मैगनीफिकेशन दे अगे, ये दसदा पिया कि ये इमेज जी आ मिरर दे पिछे बननी है, यानी कि वर्चुअल होगी ते इरैक्ट इमेज बनूगी। तो ये हो गया जी अपना न्यूमेरिकल दा थर्ड पार्ट भी सॉल्व, ठीक है जी। आंसर एक होर कर लीए न्यूमेरिकल, चलो फिर एक होर करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहला। An object is kept in front of a concave mirror of a focal length 20 centimeter. The image formed is 3 times the size of the object. ये तो मैग्नीफिकेशन होगी, ठीक है ना, भी 3 times वड्डी इमेज बनी है। कैलकुलेट द 2 पॉसीबल डिस्टेंसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हुण 2 पॉसीबिलिटीज़ जिहड़ियां इस केस च हैगियां वो की हैगियां, एक तो हैगा भी जिहड़ा इमेज आ वो रियल बने या वर्चुअल बने, ठीक है। रियल मतलब कि मिरर के सामने बने, वर्चुअल मतलब कि मिरर के पिछे बने। आ 2 पॉसीबिलिटीज़ हो गई। हुण आपां एक एक करके करते, पहला गिवन लिख लीए जरा कि की आ। अपने कोल जिहड़ा हैगा मिरर वो किहड़ा वा, कनकेव मिरर आ, ठीक है। आ हो गया कनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट P,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਆ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਇਜ਼ 3 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਆ, ਰੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਮੇਜ। ਸੋ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ -3। 3 ਗੁਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ, 3 ਟਾਈਮਸ 3 ਗੁਣਾ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ -3। ਅੱਛਾ, m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -v/u ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -v/u, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ v ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 3u ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, 1/f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/u ਪਲੱਸ 1/v, ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, -20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ 1/f ਤੇ ਆਪਾਂ f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ -20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/u ਪਲੱਸ 1/v। v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ, v ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ, 3u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3u ਭਰ ਦਾਂਗੇ, 3u। ਸੋ -1/20 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 3u 3 + 1, ਯਾਨੀ ਕਿ 4/3u ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -1/20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4/3u। ਆਪਾਂ u ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3u ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 20 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, -3u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 × 20। ਹੁਣ u ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆ -3 ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 × 20 - -3। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ -26.67 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 26.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਹੋਗੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੈਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮੇਜ ਵਰਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਮਿਰਰ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ +3 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, m ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -v/u। ਇੱਥੇ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, -v/u। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ u, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ v ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ -3u ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, 1/f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/u ਪਲੱਸ 1/v। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, -20, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਰਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ -20 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 1/f, f ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/u ਪਲੱਸ 1/v। ਹੁਣ v ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, -3u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ -3u ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -1/20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/u ਮਾਈਨਸ 1/3u। ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3u 3 - 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 2/3u ਬਣ ਜਾਊਗਾ।
ਸੋ -1/20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/3u। ਹੁਣ ਆਪਾਂ u ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਣ ਗਿਆ -3u। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 × 20। u ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 × 20/-3। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -40/3 ਯਾਨੀ ਕਿ -13.33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ 13.33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।